खुशामदीद तुसीं वेख रहे हो गल्लां ते गीत। कई बार ना जिंदगी दे विच ऐसे हालात हो जाते हैं कि तुसीं थोड़े जे कन्फ्यूज़ होंदे हो, सोची पै जाते हो कि मैं की बोलां की ना बोलां। और जदों किसी शख्स नाल तुसीं किसी दा तारुफ करवाउंदे हो, किसी शख्सियत नाल मुलाकात करवाउंदे हो, उदों खास तौर ते कि मैं किहड़े अल्फाज चुनां, किहड़े शब्दां दा प्रयोग करां। अज भी एक अजिही महनाज शख्सियत साडे विच मौजूद ने जिन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करवाउणी है। इट्स अ परसनैलिटी इंटरव्यू, लाइव स्कैच है पूरा। तो उन्हां बारे गलबात करन तो पहलां मैनूं ये नहीं समझ आ रहा कि मैं भूमिका की बनना ते की ना बनना, उन्हां बारे मैं की कहां ते की ना कहां। आपां इदां करदे हां, आसान जिहा तरीका है, तुसीं आप ही मिल लवो कौन बैठे ने मेरे नाल स्टूडियोज़ दे विच। बलविंदर बेगोवाल जी, जाने माने टीवी आर्टिस्ट, रेडियो आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, रंगमंच कलाकार। सो होर की ने ये तुहानूं आप ही दसणगे अपनी गलबात दे दौरान। सो बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा असीं गल्लां ते गीत दे विच। शुरुआत तुहाडे तो ही कर लैंदे हां, तुसीं आप ही दस दिओ अपने बारे कि अज तुसीं आए हो दूरदर्शन दे विच जित्थों तुसीं शुरुआत कीती ते तुसीं मैनूं दस रहे सी कि ये मेरा मदरसा है, यानी कि मेरा स्कूल है, इत्थों मैं तुरना सीखिया इस फील्ड दे विच। किस तरह लग रहा तुहानूं दूरदर्शन आके? मैनूं अज बहुत वधिया लग रहा कि मैं अज जित्थों अपने करियर की शुरुआत की है, मैनूं उत्थे अज बुलाया गया और बहुत सारिया गल्लां आपां सांझियां करांगे जिन्नियां क पॉसीबल होईयां टाइम के मुताबिक। गल्लां तो बहुत होंदियां ने करन वालियां जिंदगी च, पर कुछ कुछ ब्रीफिंग करते हैं। ब्रीफिंग करते हैं जी जी, ठीक है, आपां ब्रीफिंग तो ही चलते हैं। सो ब्रीफिंग ये है कि पहला दिन दूरदर्शन दे विच किहो जिहा रहा तुहाडा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस कभी भुलदा नहीं हुंदा? वधिया सी, बड़ी उत्सुकता सी कि जाके काम करना दूरदर्शन च। अच्छा, बहुत वधिया लग रहा सी इत्थे आके, नमन करीदा सी इस जगह नूं और अज भी मैं नमन करदी हाँ कि इत्थों मैनूं जीवन मिलिया, मेरे करियर नूं उड़ान मिली है इस प्लेटफॉर्म तो। सो वधिया सी। थोड़ा हैजीटेशन तो हुंदी जदों आंदे हो तुसीं कोई काम करदे हो, तुहानूं लोकां नाल रूबरू हुंदे हो, तुहानूं पता नहीं हुंदा है ना। तो जिस तरह की बैकग्राउंड तो असी आए हैं, बहुत सीधे साधे लोग, सादगी जी च, ते आके फिर अगों भी लोग अच्छे मिले ने, कोई कमी नहीं रही है। हाँ। बहुत अच्छा रहा। सीधे साधे लोग उतो की तुहाडा मतलब है? सीधे साधे लोग की हुंदे? मतलब जिस तरह जदों असी करियर मैं स्टार्ट किया तो कुछ कोई मीडिया नहीं सी, टैलीफोन नहीं सन, ईवन दैन जो पिंडां दे विच टीवी भी पंचायती टीवी आए ने। तो उहदे ते मैं पहली फिल्म देखी सी काबली वाला, वो भी पंचायत घर, साडी घर दी कंध सांझी सी ते मैं अपनी छत दे उत्ते बैठ के वो फिल्म देखी सी। ते बड़ा मतलब अज तक मेरे माइंड दे विच बच्चे दे नालों काबली वाले दा विजन अज तक मेरे माइंड दे विच चलदा है। बलराज साहनी साहब ने बहुत वधिया ਉਹਦੇ ਚ रोल प्ले ਕੀਤਾ ਸੀ। मतलब सादगी है कि हुण एडवांस है युग, डिजिटल युग है, उस वेले मैनुअल सी, चलण वास्ते तुरन वास्ते टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, फोन, ए फैसिलिटीज़ नहीं सन जिहड़ियां हुण है। सो सानू काफ़ी स्ट्रगल करनी पई है। बस ते आईदा सी दूरदर्शन, नकोदर चौंक उतरीदा सी, फिर आके इधरों देखीदा सी जगह वाल नूं, ते फिर अंदर एंट्री करीदी सी। तुसीं इमोशनल हो रहे हो, तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ रहीਆਂ ਨੇ। नहीं इमोशनल, हाँ, यादां तो आंदियां ने। सो उस टाइम ते रेडियो नूं ते टीवी नूं खबरां वाला वाजा कहा जांदा सी, तुसीं उस टाइम दी गल कर रहे हो? बिल्कुल। किहड़े साल दी गल है? 87। सो उस टाइम तुसीं बस दे विच बैठ के अपने पिंडों दूरदर्शन आउंदे सी ते किहने दस पाई सी कि दूरदर्शन जाके तुसीं आर्टिस्ट बनो? ये ना मैं मेरे गुरु सन रंकैयापुरी जिन्हां तो मैं शुरुआत की थी कॉलेज दे समय, तो मेरे प्रोफैसर गुलजार साहब सन ते वो सानू सपोर्ट करते थे नाल कल्चर एक्टिविटीज़ च। ते वो कहंदे ए कुड़ी ना काम कर सकदी है दूरदर्शन जाके। मैं क्या दूरदर्शन की हुंदा, मतलब नहीं पता सी। नहीं पता सी। मैं टीवी कदी रेडियो नहीं सुनिया सी। मैं तुहानूं नाल ही पहलां दसदा, मैं पहला नाटक सुनिया सी मैं जदों 8वीं क्लास च सी। रेडियो ते मेरे फादर साहब रेडियो लैके आए, ही इज़ आर्मी परसन, तो उन्होंने मुकलावा, हरबंस सिंह खुराना और सुखजिंदर चूड़ामनी, मैनूं याद अज तक, वो भी मेरे दिमाग चों नहीं निकलिया। सो उन्होंने कहा कि इस तरह मतलब ये दूरदर्शन कर सकते हैं। तो मैं क्या अच्छा किद्दां जाईदा उत्थे। मैं अपने गुरु नाल गल कीती, वो मैनूं लैके आए रेडियो स्टेशन ते ऑडिशन दिलाया, मैनूं फेल कर दिता गया
ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਤਲੱਫੁਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਚਲਦੀ 87 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਫਸਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਲੋਤਰਾ ਜੀ, ਰਵੀਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਆਏ। ਯਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਕਾਲਜ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪਲੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲਜ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ, ਥੀਏਟਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲੱਫੁਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਲਾਫੂਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਲੱਫੁਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੀਧੇ ਕੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪੋਇਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅਕਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਮੈਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਰਭਜਨ ਜੱਬਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਥਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਂਗੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬੜੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਪੰਡਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਨ ਸਟੇਜ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਥਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਂਗ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਹੂ ਕਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਾਮੇਡੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਈ ਹੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ
ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਮਨਾ ਕੇ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਵਾਓ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪਵਾਓ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾਟਕ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਧੂਮ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਟਕ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਲਵ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੁਸੱਲੀ ਮੇਜਰ ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਟਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਟ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਮਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੁਸੱਲੀ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ, ਰੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਬਾਂ, ਦੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੇਨ, ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸਾਬਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟਰੈਵਲ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਤੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਮਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਰੁੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਰੁੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਰੁੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਛਾਤਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਠੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੁੱਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਉਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਸਰਦਾਰਾ, ਆਈ ਜਰਾ, ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆ ਜੀ ਜਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਰਾ ਗੰਢ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਿਆ ਰੁੱਤਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਾਬਾਂ। ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਨ ਤੇ ਆਫ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸਭਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਬਲ ਕੱਪੜੇ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠਾ ਐਂਟਰੀ ਲਈ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਲਾਇਆ, ਲਹਿੰਗਾ ਲਾ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਗੰਢ ਚੱਕੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਤੇ,
ਔਰ ਸਮੂਥਲੀ ਆ ਕੇ Change over. ਲਾਈਟਲੀ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਐਕਟਿੰਗ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ 10% ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੰਝੂ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਰੋਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹਸਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੀਨ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮੁਸੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰੁੱਤਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਖੇਡ ਜਾਈ। ਤੇ ਸਾਬਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲੋ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨਾ। ਉੱਡਦਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ, ਕਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੈਂਦੜਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਮੈਂਡੇ ਪੇਕੜੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਰੋਵੇਗੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਫੋਲ ਕੇ, ਉੱਡਦਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਗਾ, ਬੈਂਦੜਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਮੈਂਡੇ ਪੇਕੜੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਰੋਏਗਾ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਛੋੜ ਕੇ, ਪੈਂਦੜਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ ਮੈਂਡੇ ਪੇਕੜੇ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੂਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਲੇ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਪਲੇ ਨੂੰ। ਹੈਟਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਗਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਬਲਦੇ ਟਿੱਬੇ, ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹਮਾਰਾ, ਆਗਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, तो ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ जी। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, आदमी की पगड़ी उछाले है आदमी और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। क्या बात है, मैनू याद नहीं है संजीव, तेनू याद है, देख लो। आगरा बाजार साडे सारे ने दिल दे करीब है, क्योंकि आज भी वही सिचुएशंस ने, बड़े आदमी हमेशा छोटे दा शोषण करदे ने। और आम भाषा च कहा जाता है कि दूजे नू केले दे छिलके तो तिलकदा देख के ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ? ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਟੀਚਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਮੈਰੀਸ਼ੀਸਨ, ਰਾਣੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਮ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ 87 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਹਾਂ, 88 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ, ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿੱਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ।
ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੇ ਮਿਸਟੇਕ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਪਟਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਬੂ ਮੈਮ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਹਾਂ ਦੇ। ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ 93 4 ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਨਣੀਏ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਗੋਵਾਲ ਮੈਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਰੁਲੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਂਟੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਖੂ ਉੱਠ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਆਂਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਆਂਟੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਬੈਠੀ ਰਹੂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਰੂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਆਂਟੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ? ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਛੱਡੋ ਮਨੀ ਆਂਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ, ਜੀ। ਤੋ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਾਨਣੀਏ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨਨੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕਡ। ਜਸਵੰਤ ਦੀ ਜੀ ਮਾਈ ਗॉड। ਅਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਕੂਲ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਸ ਸਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਉਹ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰੈਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਨੋ ਮੋਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲਿਵ ਟੂਡੇ ਫਾਈਟ ਟੂਮੋਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕੱਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਮੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਨਰਡ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਬਈ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਟੁੰਬਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ
ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਵਧਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੰਕੂ ਵੀ ਸਭ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਅੰਕੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਤੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਧੀਏ, ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਓਪਰਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ। ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਸੈਗਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲਾਈਵਲੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ 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 ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਮੂਅਲ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਗਜ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ, ਜਰਮਨ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਮੂਅਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੱਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਸੀ ਥੀਏਟਰ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਝਰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਓ। ਸੋ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। 32 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਟੱਚਵੁੱਡ, ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਥੀਏਟਰਸ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਸੋ ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ। ਸੋ ਸੈਮੂਅਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ? ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰਖੜਾ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਖੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਖੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਖੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਲਵਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਖੜਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਫਾ ਮਾਰਨਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਵਰਿਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਬਰੀਫਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਰਖੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਖਾਲੀ ਪਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਐਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਆਬਵੀਅਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਿਲ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰਸ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਲੀ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਡ ਐਕਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਟਕ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਥਡ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਫਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੈਜ਼ਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਰਵਾਇਤ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਲੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ
ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਤ ਅਪਣਾਓ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚਲਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਪ ਜਾਓਗੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਜੀਓ, ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਫੰਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਲਿਵ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਲਿਵ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। Yeah. ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗਿਰਨੇ में भी तेरी हार नहीं कि तू आदमी है अवतार नहीं। ਵਾਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇ ਸਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਬੀ ਸਿੰਪਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ ਬਟ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਬੀ ਸਿੰਪਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਤੋਂ? ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ এনवायरमेंट, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਜੋ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਪਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੈਫੋਡਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੋਇਟ ਹੈ ਵਰਡਸਵਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, शॉर्टकट मत अपनाओ, चलते रहो। अकेले चले थे हम, क्या वो शेर है? अकेले अकेले चलो और नाल काफिले अपने आप बन जाते हैं। काफिला अपने आप बनता जाता है जी। चलते रहना चाहिए, चलते रहना ही जिंदगी है, यही जिंदगी है। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।